ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸದಾ ಶಾಂತಿಯ ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರನ ಗೋದಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವರು, ಶಾಂತಿಧಾಮದ ರೂಹಾನಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಶಾಂತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿದೂತಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಧುಬನದ ತಪೋಭೂಮಿಯಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಬಾ ಸಹಿತ ಸರ್ವದಾದಿಗಳ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಭಾವನೆಗಳು. ಈ ಕನ್ನಡದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್. 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, थोड़ा मिक्स करेंगे अभी. हाँ, ठीक है. अभी हम सब कहाँ बैठे हैं? बाप के साथ बैठे हैं. और कहाँ बैठे हैं? ईश्वरी विश्वविद्यालय. और कहाँ बैठे हैं? आज बाबा ने कहा था कहाँ? कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं. बाबा ने आज विशेष करके क्रिसमस ट्री को रेफर करते हुए बाबा ने कहा कल्पवृक्ष के नीचे बैठे, बीज के साथ. कल्पवृक्षದ ತಳಗಡೆ ಬೀಜದ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? कैसे बैठे हैं? नीचे बैठ. कैसे बैठे हैं? मस्ती से बैठे हैं, मौज से बैठे हैं. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು, ಆನಂದ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ? ಬಾಬಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮೋಜಿನಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವರದಾನಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ವರದಾನಿ ಬಾಪ್ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ವರದಾನಿ ಬಾಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ನಶೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. वो नशा हमारा साथ सदा रहना चाहिए. हम किसके साथ हैं? किसके साथ हम बैठते, उठते, खाते, पीते, सोते, चलते? ಆ ನಶೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ? आगता ही लो बनेगा नहीं. वो नशा होना चाहिए. वो नशा रहेंगे तो क्या बनेगा? माया से मुक्त बन जाएगा. माया अविद्या आगती है. माया हमारा साथ नहीं रहेगा. वह माया हमारे को तंग नहीं कर सकता है. वह माया आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. माया आपको विचलित नहीं कर सकता है. माया आपसे दूर भाग जाए, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन, ईश्वरीय जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन है. देवता जीवन से भी ऊंचा जीवन है, क्योंकि देवता के जीवन में बाप नहीं, बाबा का वर्षा है. अभी तो संगम युग में बाप साथ में है, हर बच्चों के साथ है. ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಓ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಸ್ವರೂಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದೈವಿ ಗುಣದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಾಬಾರು ಇವತ್ತೊಂದು ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ऑटोमेटिकली हमारे वृत्ति को परिवर्तन करेगा और वायुमंडल को परिवर्तन करेगा, वाइब्रेशन को परिवर्तन करेगा. ಈ ವೈಬ್ರೇಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ, ಆ ಖುಷಿಯೊಳಗೆ, ಆ ಸ್ಮೃತಿಯ ಸಮರ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿತ್ಯ ಆನಂದದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ. ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಯಾವುದು? विश्व कल्याणकारी. एक काल में अनेक कार्य कर सकते हैं.
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮುರುಳಿನಲ್ಲಿ ಏಕ ಸಮಯ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದೇ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾರ ಮುರುಳಿಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಬಾಬಾರು, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತರ ಕ್ಯೂ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಕಂಡಂಗೆ ಮಧುಬನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನ ಮಿಲ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಲ್ನಾಗ ಮಿಲ್ನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಮಯ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಯ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಭವನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಮಯ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನ ಮಿಲ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಿಲ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಉಪ್ಪರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪ್ಪರ್ ಸೈ ಬಾಬಾ ದೇಖ್ ಕರ್ಕೆ ಅಬ್ಕೋ ಸಬ್ಕೋ ವರದಾನ್ ದೇಗ. ಬಾಬಾರಂತೂ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ವರದಾನಿ ಸ್ವरूप बनना है. हम भी वरदानी स्वरूप बन करके बाबा के साथ साथ भक्तों को, क्योंकि बाबा का मंदिर के साथ साथ आज भी बाबा ने किस किस के मंदिर है, देवताओं का भी मंदिर है, आपका संगम युग का भी मंदिर है, संगम युग का भी मंदिर है, सतयुग का भी मंदिर है, और द्वापर युग में ये बनता जाएगा. परंतु द्वापर युग का फाउंडेशन अभी डालना बाबा ಹೇಳಿದರು. ಬಾಬಾ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ನೀವು ಬರೀ ಕೇವಲ 2500 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯದ ಸತ್ಯುಗದ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು, संगम युग दले हाकबेको अंत बाबा ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो आ संगम युग में आपकी भक्तों का भी भावना को पूर्ण करना केवल बाबा का ही नहीं, हम बच्चों का भी है. ಬಾಬಾರ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕೇವಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಸಂಪತ್ತು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗಾದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. संगम युग में सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? विश्वास. बाबा के पास का जो विश्वास है, बाबा का जो दे रहे हैं उसके ऊपर विश्वास है. बाबा ने जो किस एम से इस धरा पर आया, मूल वतन को छोड़ करके इस धरा पर आया और क्या काम करा रहा है, उसका स्मृति रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वृत्ति में इतनी शक्तिशाली वृत्ति बन जाएगा. ब्रह्मा बाबा को देखते हुए हमको क्या याद आता है? कौन कौन याद आता है? शिव बाबा भी याद आते हैं. आज बाबा ने दूसरी तरीके से बाबा ने कहा, व्हाइट ड्रेस में लाल लाल. ब्रह्मा बाबा के साथ लाल लाल भी माना शिव बाबा भी दिखाता है ना. वैसे तो उसको यादगार के रूप में वो भी लास्ट धर्म, क्रिश्चियन धर्म में भी क्रिसमस ट्री की, क्रिसमस फादर के हिसाब से बाबा ने कहा. परंतु हम लोगों को वास्तव में संगम युग में बाबा को देखते ही शिव बाबा याद आता है ना. ऐसी ब्राह्मणों को जीवन देखते हुए, ब्राह्मणों के परिवार को देखते हुए, ब्राह्मणों के संगठन को देखते हुए, ब्राह्मणों को व्यवहार को देखते हुए क्या आ जाना चाहिए? ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಯಾದ ಆನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಬಾಬಾರ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು. ಇವರು ಬಾಬಾರ ಮಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಮೃತಿ. ಅಥವಾ ಬಾಬಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ, ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಕುಲದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ವರದಾನಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ब्राह्मण परिवार से मिलते ही लोगों को खुशी मिलता है नहीं मिलता है?
क्योंकि खुशी भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है, शक्ति भी मिलता है, वरदान भी मिलता है, और हमारा भविष्य स्पष्ट हो जाता है। हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य के लिए एक उदार मूर्ति, बाबा कहते उदार मूर्ति, उदाहरण मूर्ति, ये सैंपल भी है, एग्जाम्पल भी है, और दूसरा कल्याणकारी भी है। वो स्वाभाविक रीति से वो सिद्ध हो जाता है। इसके लिए वो भी ब्राह्मण जीवन देखते हुए लोगों को वो अनुभव होना चाहिए। दूसरा जो बाबा को देखते हैं तो और क्या याद आता है, ब्रह्मा बाबा को याद देखते हुए मुरली याद आता है नहीं आता है? ब्रह्मा बाबा माना क्या है? मुरली। देखो ब्रह्मा बाबा की जीवन में शुरुआत में उसके जब भी इवन तबीयत भी ठीक नहीं था, बाबा मुरली लिख करके दूसरों को मुरली पास कर। उन दिनों में टेलीविजन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और फैक्स नहीं था, आदि नहीं था, परंतु फिर भी बाबा ने उसको सर्कुलेशन करा के सबको टेप रिकॉर्ड करके सबको मुरली में। इसके लिए ब्रह्मा बाबा को एक सबसे बड़ा श्री कृष्ण के हाथ में क्या दिखाता है? मुरली। भले हजारों देवता है परंतु उनके हाथ में मुरली नहीं दिखाते हैं नहीं। कृष्ण की मुख में सदा मुरली। क्यों? ब्रह्मा बाबा ने मुरली के प्रति इतना विश्वास था, मुरली के प्रति रेस्पेक्ट था, मुरली के प्रति गौरव था। मुरली के बिना बाबा का एक दिन भी नहीं रह सकते थे, परंतु वो मुरली ब्रह्मा बाबा के मुरली जैसे बाबा ने सदैव खुद भी अनुभव करते हुए दूसरों को अनुभव कराया, खुद अनुभव ಮಾಡ್ತೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು। ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಬ್ರಾह्मण ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಸಬೇಕು। आप सभी ने देखा होगा, जब अभी भी हमारा दादिया क्लास में आते हैं, विशेष करके मेरा अनुभव की बात मैं कहता हूँ, मैं कभी कभी क्लास में मिस होता था। हृदय पुष्प दादी कहते थे इसको आज खाना नहीं खिलाओ, नाश्ता नहीं खिलाओ, पहले मुरली सुनो बाद में आओ, पहले मुरली सुनो। ಅದೇ ರೀತಿ ದಾದಿ ಪ್ರಕಾಶಮಣಿ ಜೀನು ಸಹ ನಾವೇನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುದ್ದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ आज कहाँ है मृत्युंजय भाई, क्या कर रहा है, अभी तो क्लास में आज मिस ಅಂತ ಇಡೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಿದ್ರು। ಆವಾಗ ದಡ 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 ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ। ಅಲ್ಲೋಗ क्यों आज लेट आया, दादी में फलाना काम में था, बिजी था कुछ, तो पहले बाबा का मुरली सुनना चाहिए, वो काम बाद में करना चाहिए ಅಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು। ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ। ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾತೃತ್ವ, ಒಬ್ಬ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು। ಆಗ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂಥರ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ। ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಒಂದು ವರದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಮುರಳಿಯನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನುಡಿಸಿರ್ತಾರೆ। ಆ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತರೋ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಮುರಳೀಧರರಂತೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಮುರಳಿ, ಅದೇ ಮುರಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತೇಶ್ವರಿ ಜಗದಂಬ ಅವರು ಮುರಳಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮುರಳಿಯನ್ನು ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು। ಮುರಳಿಯನ್ನು ಓದಿಸ್ತಿದ್ರಿಂದ, ಮುರಳಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಮ್ಮ ಅವರ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಮುರಳಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಸರಸ್ವತಿಯ ವೀಣಾ, ಜ್ಞಾನದ ವೀಣೆಯನ್ನು ಬಾರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು 50-82 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗೆಷ್ಟು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮಮ್ಮವರ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮುರಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಮುरली ಬಗ್ಗೆ उसको इतना प्यार था, और वह मुरली सुन करके दूसरों को मुरली, इसके और टाइटल ಏನಂತ ಸಿಕ್ತು? ಸರಸ್ವತಿ। ಸರಸ್ವತಿ ಟೈಟಲ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಸ್ವತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆದರೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಟೈಟಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು? ಮಮ್ಮಗೆ। ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತೆ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಮಮ್ಮ ಸಮಾನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದೋ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಆ ಮುರಳಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧಾರ ಏನು? ಬರೀ ಮುರಳಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಮುರಳಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರು ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಂಬರ್ 1।
ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದದ ಭಾಷ್ಪಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. और आंख देखते हुए दृष्टि से सृष्टि, बाबा कहता है दृष्टि से सृष्टि हो सकता है और दृष्टि से परिवर्तन हो सकता है. इसका अनुभव हम लोग मम्मा से भी देखते हैं, अभी दादियों से भी देखते हैं, गुलजार दादी के आंखों से देखते हैं. ಗುಲ್ಜಾರ್ ದಾದಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಖುಷಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕರ್ಸಕ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಇಲ್ವೋ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ नहीं होगा और ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ವೃದ್ಧಿಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. कभी भी एक थॉट्स भी वेस्ट नहीं होगा और एक संकल्प वेस्ट नहीं होगा और आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, समय वेस्ट नहीं होगा, परंतु समय एनर्जी सब कुछ आपको भाग्य की रास्ता खोल के आएगा. अनेक आत्माओं का भाग्य भी बनाने की विधि बन जाएगा. एक एक आप थॉट्स दूसरों को भी विश्व परिवर्तन करने की विधि में जोड़ने का और उनका भाग्य बनाने का, उनकी भविष्य बनाने का, उनको बाप समान बनाने के कार्य में शक्तिशाली बन जाएगी. अभी भी हम दादी को देखते हैं, गुलजार दादी को देखते हैं, जानकी दादी को देखते हैं, कितनी खुशी होती है जब क्लास में आता है. अभी भी 103 ईयर्स आयु में भी कभी क्लास में आकर के दादी मुरली सुनाती है तो कितना खुशी होता है ना. और आज के दिन में दादी देखो लंदन में गए हैं, आज कल शाम को दादी लंदन में गई है. इतनी उम्र में भी दादी इतनी यात्रा कर रहे हैं, वापस भी आएंगे बाद में और भी कई मीटिंग्स है, वहाँ अनेक जगह यात्रा भी. मेरे कहने की भाव है उसका जो हिम्मत थे बच्चे मदद थे बाप का जो अनुभव जो है, हिम्मत रखते हैं किसी भी परिस्थिति में अपने प्रकृति जीत, माया जीत, इंद्रिया जीत होने का अनुभव करते हैं. इसी कारण से हम भी प्रकृति जीत बन सकते हैं. शरीर एक माध्यम है, शरीर एक रथ है, शरीर एक साधना के लिए मिला हुआ एक वरदान है शरीर, परंतु हम शरीर की अभिमान में नहीं, शरीर का वश नहीं, शरीर हमारा वश होना चाहिए. शरीर हमारा वश हो गया, हम शरीर का वश नहीं. ಶರೀರದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಶವಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಗೆ ನಾವು ವಶೀಭೂತರಾಗದೆ ಆ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ವಶವಾಗಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಗಾಡಿ ರಥ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರಂಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಹಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಯಾಜೀತರಾಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತರಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ವರದಾನವನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವರದಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ವರದಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀತ್, ನಿದ್ರಾ ಜೀತ್. ನಿದ್ರೆನೂ ಸಹ ಆತ್ಮ ತಾನೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಶರೀರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಮ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಸರಿ ಮೈ ಆಫ್ ಕರ್ ದೇತಾ ಹೂಂ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದು ಮಾಯಾಜೀತರಾಗಿರಬೇಕು, ನಿದ್ರಾಜೀತರಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ, ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲೋಲ್ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗ್ತದೆ. ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈಗ ಅಲ್ಲೋಲ್ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅನೇಕ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರು. साक्षी दृष्टि, आ दृष्टि स्थिति कब होगा? जब हम साथी बन करके चलने का.
साथी बन करके देखने का, साथी बन करके रहने का, साथी बन करके उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हम किसके साथ है? बाबा के साथ है। हमारा साथी कौन है? ಬಾಬಾ है, ಬಾಬ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮರೆತೋಗಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯಾಗಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿ साथ ले जाएंगे। मैं क्यों आया है इस धरती पर? हम बच्चों को साथ ले जाएंगे और साथ ले जाएंगे, बाद में क्या बनाएंगे? विश्व का मालिक बनाएंगे. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಶರೀರಪನದ ಸ್ಥಿತಿ में और साक्षी बन स्थिति में, साथी बन के स्थिति में, विश्व कल्याणकारी की स्थिति में नेचुरल अनुभव कर सकते हैं. अभी भविष्य की झलक को अभी संगम युग में अनुभव कर सकते नहीं कर सकते. परंतु उसके लिए थोड़ा बाबा ने आज भी कहा था वैराग्य वृत्ति होना चाहिए. वैराग्य, जहाँ वैराग्य होगा देन तपस्या ऑटोमेटिकली होगी. वैराग्य नहीं होगा तो तपस्या नहीं होगी. कोई न कोई राग द्वेष ईर्ष्या नफरत व आकर्षण इच्छा स्वार्थ आदि आकर्षित कर देगा. ಅವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು ಅನುಭವ. ಬರೀ ನಮಗೆ ಅನುಭವವಾಗದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭೂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾದಿ ಹೃದಯ ಪುಷ್ಪ ದಾದಿ ನೋಡೋದು ನಮಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮುರಳಿ ಓದಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಆಜ್ ಭಿ ಅವರ ಫರ್ಕಿಯ ಜೋ ಸಂಗಮಿಗರು 14 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, भले उनके पास साधन था, सुविधा था, सब कुछ था, परंतु उस तपस्या का कारण क्या था? वैराग्य था. ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯ बहुत तीव्र गति से जाएगा, ಭಾಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇ ಆ ಗತಿಗೆ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ हम बच्चों से ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ कर रहे हैं. ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಪ್ ಸಮಾನರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಬಾ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಪ್ ಸಮಾನರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಧಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಗಳ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಭಾಳ ಮಷ್ಟು, ತ್ಯಾಗ ವೃತ್ತಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು 2 ಶಬ್ದ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ और ಅತ್ಯಾಚಾರ का दुनिया से मुक्त कराएंगे. ಇವತ್ತು ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹೌದಾಯಿಲ್ಲ. ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದೊಂದು ಜನರ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಅಜ್ಞಾನದ ದುಃಖಮಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? एक तो बाप और बाबा के बच्चे. हम भी उसको मुक्ति दिलाने का है. सरकार के कायदे से नहीं हो सकता, कानून से नहीं हो सकता, पुलिस फोर्स से नहीं हो सकता, अन्य विधि से नहीं हो सकता है. इसका भ्रष्टाचार
और अत्याचार का मुक्ति दिलाने के लिए ब्राह्मणों का ताकत चाहिए, ब्राह्मणों की शक्ति चाहिए, ब्राह्मणों की संकल्प चाहिए, ब्राह्मणों का अपनी वैराग्य वृत्ति से, तपस्या की शक्ति से। जैसे शंकर ने आग खोला तो विनाश हुआ, विनाश अंत ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಶಂಕರನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ विनाश हुआ। ऐसी ब्राह्मणों का एक एक दिव्य दृष्टि से, एक एक पवित्र दृष्टि से, पावन दृष्टि से, कल्याणकारी दृष्टि से इस तमोप्रांत की दुनिया का विदाई देने का, हमको बधाई उनको विदाई, हमको बधाई, लोग दुनिया हाँ धन्य धन्य महसूस करेगा और आपको, और उनको क्या कहेंगे, ऐसी दुख की दुनिया को, पाप की दुनिया को, भ्रष्टाचार की दुनिया को, अत्याचार की दुनिया को, स्वार्थी लोगों का दुनिया, स्वार्थ से लुप्त हो चुकी है। एक एक आत्मा, एक एक व्यवस्था, एक एक विधि, और स्वार्थ के कारण लोग कुछ भी कर सकते, उसका रोज देखते हो आप लोग। ऐसी दुनिया का मुक्ति का आवश्यकता है। इसके लिए हमारा सहयोगी प्रकृति भी सहयोग दे रहे हैं। ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಸಹयोग ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವೋ, प्रकृति भी मदद कर रहा है, परंतु प्रकृति को प्रेरणा देने वाले, प्रकृति को दिशा देने वाले, प्रकृति को इंस्पिरेशन करने वाले, उनको कार्य को तीव्र गति करने के लिए हमारा स्थिति सब इम्पोर्टेंट है, हमारा स्थिति इम्पोर्टेंट है। यदि हम अपनी स्थिति में शक्तिशाली बन जाएंगे, प्रकृति भी आपको सहयोगी बनेगा, प्रकृति भी आपको मार्गदर्शन करेगा, प्रकृति भी आपको दास बन करके सेवा करेगा। बाबा ने कहा पहले भी, प्रकृति भी आपको दासी बन करके सेवा करेगा आपको, परंतु आप प्रकृति के वश नहीं होगा, प्रकृति आपका वश होगा। प्रकृति की विपरीत परिस्थिति में भी आपकी स्थिति अचल अडोल रहेगा, और ऐसी परिस्थिति में आपको मुस्कुराते रहेंगे। लोग दुनिया दुख में डूबेंगे और दुख की वातावरण बढ़ेगा, चिल्लाएंगे, चीखेंगे और हाहाकार होगा, परंतु ऐसी समय में भी आपके जीवन को देखते हुए, खुशी को देखते हुए, शांति को देखते हुए, एकाग्रता को देखते हुए, वैराग्य को देखते हुए, आपके आनंद की स्थिति को देखते हुए उनका भी जीवन में आनंद का अनुभव हो जाए, वो सब भूलेगा, उनको भी राहत मिलेगा। जैसे इमरजेंसी में राहत मिलता है, सहयोग मिलता है, ऐसे ही हम लोग विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनेंगे। ये तो बाबा का कार्य है, हम उस कार्य में अभी तो समय, कोर्स देने का समय, कॉन्फ्रेंस करने की समय और वायुमंडल बनाने के अनेक विधि से हम आगे। अभी सबसे बड़ा विधि जो है, जैसे ब्रह्मा बाबा को आदि में साक्षात्कार हुआ, उसको देखते उस टाइम में थोड़ी कोर्स कराने वाले थे, वह चित्र प्रदर्शनी दिखाने वाले थे, वह बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, बुला करके, निमंत्रण दे करके, ब्रह्म भोजन खिला करके, अच्छे अच्छे स्थान दे करके उनको सेवा करते थे। नहीं, ब्रह्मा बाबा को जैसे देखते हुए लोगों को साक्षात्कार होता था, वह देखते हुए उसके खुशी का अनुभव होता था, और देखते हुए कि नया जीवन की शैली का अनुभव हुआ। तो शुरुआत की प्रक्रिया, अभी अंतिम में ये स्थिति होना चाहिए। अंतिम में सब ब्राह्मणों का एक तो एक बाप का अनुभव है, ब्रह्मा बाबा का, अभी ब्राह्मणों का ये अनुभव हो जाएगा तो विश्व परिवर्तन कितने समय लगेगा? है परिवर्तन फास्ट हो जाएगा। इसके लिए वो दिन बाबा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्योंकि बाबा ने इतने साल 82 इयर्स निरंतर हमको शिक्षा दी। भले हम 82 नहीं है, कितने भी समय है, परंतु शिक्षा तो सेम है ना। आत्मा की ज्ञान तो वही है, परमात्मा का भी ज्ञान वही है, सृष्टि दर्शन का ज्ञान वही है, और कर्म दर्शन का ज्ञान वही है, योग का ज्ञान वही है। चाहे उस दिन दिखाए दर्शाए, आज भी दर्शाए, तो अभ्यास की विधि भी वही है, क्रम भी वही है। उस क्रम के अनुसार उस क्रम में जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रथ भी आगे बढ़ेगा और हमारा सोच भी स्पष्ट हो जाएगा। ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು? गुरुदक्षिणे तो देना पड़ेगा ना। कल भी एक प्रोग्राम हुआ था,
एक बहन जी ने आया और एक हमारे टीचर को गुरु दक्षिणा दिया, दूसरे उनको सहयोगी को भी गुरु दक्षिणा दिया, अभी सम्मान किया है। एक्यूपंक्चर प्रोग्राम में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट व कॉन्वोकेशन को वैलिडिक्टरी सेशन में मैं देखा। ये तो एक बहन अपनी दूसरी बहन की सहयोग के कर रही है, इतनी भावना से उनको एक। परंतु हमारे तो विश्व का मालिक बने होने वाले बाप है, वो टीचर है, वो टीचर की गुरु दक्षिणा क्या देंगे हम हैं? बाबा को अपने जीवन में ऐसी दैवी गुणों की मूर्ति बन जाए तो वही बाबा के लिए गुरु दक्षिणा है, वही बाबा का यादगार, वही बाबा का प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं ना हम सब तो हैं? प्रत्यक्ष फल अभी बाबा भी देखना चाहते हैं और हम भी अपने जीवन में प्रत्यक्ष फल खाना चाहते हैं। वो फल ये है, वो हमारा स्थिति, वो फल है हमारा भविष्य, हमारा फल है वो हमारा भविष्य की अनेक आत्माओं की परिवर्तन की विधि है। इसके लिए वो स्थिति बाबा देखना चाहते हैं। ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಸಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 7 ದಿವಸ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಆ ವರದಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ। ಮೇರೆ ಏಕ್ ಏಕ್ ಬಚ್ಚೆ ಖುಷಿ ಕಾ ಪೂಂಜಿ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ। ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೂಂಜಿಯನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? खुशी का, शांति का, आनंद का, पवित्रता का और ज्ञान का पूंजी। ಈ ಪೂಂಜಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂಂಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ। ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, वो खुशी है और शांति है। लोग ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶಾಂತಿ ಬೇಕು। ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಏನೇ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮೆಡಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಆಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ। ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದರ ಅವಿದ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹಣನೂ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯವಧಾನನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ। ನವೀಂದ್ರನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮನೆ ಮಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ। ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? नेचर क्यूर, हम सबको क्या कर रहे हैं? नेचर क्यूर कर रहे हैं। अपनी आत्मा का नेचर को क्यूर करेगा, अपने संकल्पों को नेचर को शुद्धिकरण करेगा, अपने संस्कार की नेचर को दिव्यीकरण करेगा और अपने शक्ति को नेचर क्यूर करेगा। इस नेचर क्यूर से हमारा वर्तमान और भविष्य इतने उज्जवल हो जाएगा, होगा ना। और उसका परिणाम, उसका सोच, उसका परिणाम क्या होगा? प्रकृति भी नेचर क्यूर होकर के 21 जन्मों तक 2500 तक आपका दासी बनेगा। आपको कभी किधर भी न भूकंप का नाम सुनेगा, अग्निकांड का नाम सुनेगा, और हेवी भारी सोकर के जो बाढ़ होगा नहीं। आपको जैसे वैसे आपकी जैसे जैसे जरूरत है उसी अनुसार वायुमंडल भी आपके सामने नाचेगा। जैसे राजा के सामने पहले आस्थान क्या डांस करने वाले होते थे, नृत्य करते थे, ऐसे ही बड़े आदमी के सामने नृत्य करते थे खुशी से, आनंद से, और उनकी तन्मयता के साथ नृत्य करते थे। ऐसी आपकी प्रकृति भी नाचेगा, डांस करेगा, खुशी व्यक्त करेगा, शांति देगा, उसका आनंद देगा। अभी प्रकृति भी तंग हो गया, इंसान को देख करके प्रकृति भी तंग हो गया, और उसके परिणाम आप देख रहे हैं सभी दुनिया। ऐसी स्थिति का, ऐसे वायुमंडल को निर्माण करना हम सबका परम कर्तव्य। और इस कर्तव्य में आगे बढ़ने के लिए वो केवल हमारा स्थिति साधन है। इसके लिए एक वैराग्य वृत्ति की साधन है। आदि में वैराग्य वृत्ति आया था, उसके कारण यज्ञ की स्थापना, यज्ञ के विस्तार और यज्ञ की पालना हुई।
ऐसे भी अंतिम समय में भी हम सबको वैराग्य वृत्ति से एक तरफ पालना भी चलेगा और साथ में स्थिति भी बनेगा और साथ साथ में हमारा सबका लक्ष्य जो बाबा का लक्ष्य है, बाबा का कर्तव्य है, वो पूर्ण होगा। होगा नहीं होगा? ऐसा ही कार्य में वरदानी भवन में रहने वाले आप सभी क्या करेंगे? हैं? सिर्फ वरदानी भवन की सेवा करेंगे, विश्व सेवा करेंगे? विश्व सेवा कैसे करेंगे? हैं? मनसा, अपनी संस्कार द्वारा, अपने दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य शक्ति द्वारा, दिव्य चिंतन की द्वारा बाबा की ऐसी वरदानी एक एक इतने आत्मा ऐसी स्थिति बन जाएंगे, बेंगलुरु क्या भारत भी जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि कर्नाटक बहुत बड़े संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, त्याग भूमि है, वरदान भूमि है। क्योंकि बाबा अव्यक्त बाबा का भूमि है। बाबा अव्यक्त स्थिति से ही वरदान दिया है विशेष करके, और उसके बाद में बहुत परिवर्तन आया। अभी तो हमको होलसेल परिवर्तन करने के उसका दृश्य भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अभी उसको पूर्ण होती है। अभी तो गुरु पूर्णिमा कर दिया ना, हम सभी गुरु पूर्णिमा की। आप सभी कौन है? सदगुरु के साथ गुरु है। गुरु मन मार्गदर्शन करने वाले, मार्गदर्शन करके दूसरों को भी उस दिशा में चले। सिर्फ गुरु पूर्णिमा का गुरु को पूजा कर दिया, मंदिर में नारियल फोड़ दिया, वह धूप दीप लगा दिया, वो नहीं है। हम सब सदगुरु के साथ, परम शिक्षक के साथ, परम पिता के साथ, सबके साथी बन करके वो सभी गुरु का पूर्ण संकल्प को पूर्णाहुति की तरफ ले जाना। बाबा का संकल्प को पूर्णाहुति, पूर्ण परिवर्तन करने की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है। तब तो गुरु सच्ची गुरु पूर्णिमा है। लोग तो ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण, बहुत लोगों ने क्या बोलते हैं इसको, हवा फैलाया, भ्रांति फैलाया, ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು। ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ। ಅದು ಗ್ರಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರೋದು? ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿರೋದು। ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ, ವಿಕಾರಗಳ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ। ಈ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಬಾರದು, ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣತ್ವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಈ ಗ್ರಹಣ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಇಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಸಿತಾರೋಂಕು ಗ್ರಹಣ है। ಭೂಮಿಯ ಸಿತಾರೆ, ಬಾಬೆಲ್ಲ ಧರ್ತಿಗೆ ಸಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ವೋ? ಬರೀ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ सूर्यग्रहण भय पड़ोर यार ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ? हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा डरते हैं। अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग चंद्रग्रहण क्या है उसको पता नहीं है, सूर्य ग्रहण क्या होता है पता नहीं, परिणाम सुनते हैं परंतु उसको परिणाम को देख करके डरते नहीं है वो लोग। परंतु भारत के पुजारी लोग, अंधश्रद्धा के लोग, अज्ञानी लोग लोगों को अलग अलग तरीके से डराते हैं, अलग अलग तरीके से हैं। ये हो जाएगा, वो जाए, जो होना तो हो रही है, वो तो नेचुरली हो रहा है, वो अलग बात है। परंतु हमारा तो जो ग्रहण लगा हुआ है आत्मा में, जन्म जन्मांतर का ग्रहण है, जन्म जन्मांतर का ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು। ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ, ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯರಂತೆ, ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ತೇಜಸ್ವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಪುನಃ ಬಾಬಾರ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಮನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ। ये संगम युग में एक बाबा के गोद में रहने का युग है, बाबा की गोद से ज्ञान रत्नों से खेलने का युग है, ज्ञान की वर्षा करने के युग है और उसका आनंद अनुभव करने के लिए। सतयुग में ज्ञान की वर्षा नहीं करेंगे, बाबा का गोद में नहीं रहेंगे, वो दैवी गोद में रहेंगे, दैवी परिस्थिति में रहेंगे, दैवी वायुमंडल में रहेंगे, दैवी राज्य में रहेंगे, दैवी कुल में रहेंगे। परंतु ईश्वरीय कुल संगम युग में है और संगम युग में ये आनंद का अनुभव, इसका मौज, बाबा ने आज भी शब्द
एक शब्द ಮೋಜ್ करो ಮೋಜ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಾಬಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ आज विदेशी आत्माओं को संबोधित करते गया। भले विदेश में दूर दूर से चले गए परंतु उसको ढूंढ के बाबा ने लेके आया। भले कल्चर में अनेक बातों में परिवर्तन होके गए थे, उनको भी ढूंढ ढूंढ के आए। अभी हम तो भारतवासी है, भाग्य विधाता के साथ है, भाग्य विधाता के सम्मुख में। भाग्य विधाता विदेश में बाबा ब्रह्मा बाबा कभी नहीं गया है, परंतु विदेशियों को सारा भारत में आने के लिए सेवा किया। अव्यक्त होते हुए अव्यक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म शरीर के द्वारा बाबा ने उन सबको सेवा करके उनको भी भारतवासी बनाया, भाग्य विधाता का बाप बच्चे बनाया और भारत की विश्व की भविष्य बनाने में उनको ऐसी समर्थ सेवादारी बने। चाहे बाबा ने आज लंदन वासियों को, ऑस्ट्रेलिया निवासियों को याद करते हुए शक्तिशाली वरदान है, महावीर आदि टाइटल बाबा ने दिया। इसके लिए भारतवासियों को बाबा क्या देखते हैं? भारत में गली गली में, गांव गांव में मंदिर है, विदेश में एक ही चर्च है, एक ही चर्च होगा और कुछ देशों में चले बुद्धिस्ट का कुछ अलग अलग होगी, परंतु हम भारत में कितनी मंदिर है, कितनी देवता है, कितनी, परंतु इतना बाबा ने करके दिखाया है। इसके लिए उस यादगार को पुनः रिपीट करने का, व्हाट वी हैव अचीव्ड अर्लियर, उसको रिपीट करना सहज होगा, होगा नहीं होगा। हमने पहले बने थे, अभी पुनः बन रहे हैं, अभी बनाएंगे। वो बनाने का रिपीट ही करना है ना हमको। रिपीट, बाबा ने कहा था ड्रामा हूब हूब रिपीट हो रहा है, बाबा रहते हैं हूब हूब रिपीट हो रहा है, कल्प पहले की जैसे। अभी कल्प पहले की याद आ जाए, कल्प पहले की विजय रत्न याद आए, कल्प पहले की देव पद याद आ जाए, कल्प पहले की स्थिति आ जाए, तो ऑटोमेटिकली हम सब क्या करेंगे? बाबा को इस धरा पर प्रत्यक्ष करेंगे। ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ? ಕೇವಲ ಸ್ಮೃತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾರಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಆಗಲಿ, ತ್ಯಾಗ ವೃತ್ತಿ ಆಗಲಿ, ತಪಸ್ಸು ವೃತ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂತು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ दिशा देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, वरदान देने वाले, शक्ति देने वाले आप सभी विशेष वरदानी आत्माओं को। और एक खुशखबरी, हमारा दादी जी अभी जल्दी से जल्दी बेंगलुरु में आने वाले हैं, क्योंकि अभी डेट फाइनल नहीं है, जल्दी से डेट देंगे, दादी भी आएंगे, क्योंकि आप सबकी तपस्या के लिए और भी बड़ा स्थान योग भवन, उसका नाम ही योग भवन है, और योग भवन में इतनी बड़ी सुविधा आप सभी बना रहे, उसको जल्दी से जल्दी आप सभी पूर्ण करेंगे तो आपके सेवा केवल एरिया वाइज नहीं रहेगा, सारी देश की सेवा होगी, विश्व की सेवा होगी। अनेक आत्माएं, तड़पते हुए आत्मा आपके पास आएंगे और उन सेवा के लिए स्थान भी अभी अच्छा बन गया। अभी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बाकी है, 2-3 मास के अंतराल में उसको पूर्ण करना। आप सभी अपना तन मन धन लगा करके, अपनी वाइब्रेशंस भी लगा करके इसको पूर्ण करें, तो ताकि लोग आकर के अपने आप को धन्यता का महसूस, बाबा का भाग्य प्राप्त करके उनकी भविष्य को बनावे। आपका भविष्य तो बन गया, उनका भी भविष्य बनना पड़ेगा। आपकी भविष्य में थोड़ा बहुत रुकावट है तो आपकी त्याग तपस्या से उसका भी बना दे, तो जल्दी से जल्दी दादी भी कुछ आएंगे, अन्य लोग भी आएंगे, बहुत सेवा की विस्तार रूप आप सबको देखने को मिलेगा। इन शब्दों से तमಗೆಲ್ಲರಿಗೂ संडे, सन्स डे, बच्चों का दिन है। संडे माना बच्चों का दिन। अभी सिर्फ बच्चों का दिन नहीं है, बच्चों का युग है, बच्चों का युग है, बच्चों का जय जयकार का समय है, बच्चों का असर्टिव पावर, असर्टिव एक्सरसाइज, असर्टिव नेचर, असर्टिव ಆ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಬಚ್ಚೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ದಿವಸ ಹೊರಟೋಯ್ತು,
ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಯ ಹೊರಟಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಪವರ್ಫುಲ್, ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮಾಯ ಜಗತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಿನಗಳು ದೂರವಾಗಬೇಕು. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂಧಕಾರ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಿವಾರಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ, ರಾಜ್ಯ ಸತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ, ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸ್ವಿ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಮನ್ಮನಾಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಬಾಬಾನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಂದುಕೊಡೋಣ. ಆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಓಕೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಮಸ್ತೆ.